Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnuva. Houston, we have a problem. Dobro večer, Milenko Nedeljkovski, vo slednjoj jedan čas, emisija koja se delima od starata godina, ponekad će nam vlezeme vo novata i takva će biti i celata. Što takva. Zimsko dete, nekako novogodišnjite, božićnite praznici i delovite od Sveti Nikola tamo do stara nova godina, nekako mi se najomiljeni. Sakam sneg, ladno, studeno magla, mraz nautro, čistanje šoferšajbni, to ja, po goleme delo dluge to ne sakad more sonce, među to se koji si je rodan i si je svoj. Pa tako da koja doaja toga praznici koje nakiten gradot, koje se nakiteni gradovite, aerodromite, domovite, mene nekako taka mi je potoplo. Okolo srce to lugeto se pribirat doma, okolo ognište, videk je ladno, studeno nadvor. I tak, sakale nekile se pobliski među sebe familijite, sakanite. Ja sam, evo, svoj život koje već je, ja troši šestata more decenija. Na mnogo mesta bil za Nova godina. Duri vo osnovno učilište bev tamo nekade 4-5 odelenije bev i vo predstavata Dedo Mraz. To je inako odelenije kade što kogo sve nemaše, koji se ne učeše vo moje to odelenije, vo Pestaloci, prethodno se vikiše to Petar Petrović Njegoš. Maslar beše tamo, сега je to jedan dentist, mnogo poznat, koji kogo se leče od vrvnite, makedonski političari. Pa beše Slavče Stojemenski, pa Nino Grujev, vrven hirurg od Gradska. Beše Frčko, beše Saše Fučka, beše Ferdo, mnogo ljudi. Beše Šapur, dobro, malko podesno. Beše Rokan, ovo što izbjegalo Argentina. Mnogo. To bea ti je prvi moj sjećavanja za novata godina, a podocna vo gimnazijskite denovi prvi te, znači 3. 4. klas gimnazija i 1. 2. 3. godina fakultet, tuka bea najintenzivnite novi godini po stanovi. Ama to je nekada sredina na 70-te, 74. 5. 6. 7. 8. Se sjećam jedna nova godina, slavev me, kada moj dobar prijatelj, sve što smo prijatelji, Ratko Crvenkovski se vikaše. I to imaše vikendička vo Sarajeva preko mosta, tamo onaj Čičino selo što ima most. Podao sam razbrav deka tamo do nego komšija bil nano ružin, malku nekoja kutija podole Birka Velinovske. To je praktično kaj na rekata treska, kaj krivinata, ama od sprotivната strana na rekata, da se mine rekata. I togaš imaše most, međutim imaše golemi vodi ta jesen i tija vodi, odnosno treska go odnese mostut. I beše napravljen pontonski most na Burinja. Burinja, daski i po jedna žica i celiot most beše širok, može biti ne poveći od 2 metra. Može biti 2,10, nešto mnogo malko. Koliko širiната na jedno auto. I сега trebаше da se parkirаме тамо, а девојките, женските, нали, шо беа со нас, да идат пешки низ реално не асфалтирано, малко кал, малко земја, малко она, ноќе, навечер, ладно, студено, снег, а тие во сандалки, во кондурки летни, нели, чорапчиња, сукничиња и така, девојчиња. Се дотерале за Нова година, ние ги носиме во. И не и се ја единствен сите ги паркира аутото и ги измачија своите девојки, парови и така натаму. Јас качив 4 женски ке мене у кола и јас и имам Fiat 125 od tatko mi italijanski, jedan preulov, 90 konja, 2 bregasti u glava, 1600 kubika.
I mic po mic preko той мост, што сега од оваа перспектива е лудило, бидејќи тие даски се влажни, што самото тоа и се лизгави, едноставно може да клизне аутото во вода и да се испудавиме сите петорица. И миц по миц ја минав реката на понтонски мост, како американците кога ја минувале Рајна за да удрат на Хитлер. Таа ми остана и од тој период ми остана исто така правевме на Нова година во станот на Шапор, Зоран Шапорич. Подоцна стана парламентарец, па министер, нешто е сега, политичар во опозиција. Бевме добри другари со години. И имаше тој стан на војната зграда, големата бела, на почетокот на Партизанска 5А беше улицата. И адресата, и мисля на 5 спрат имаше еден огромен стан, 120-30 квадрати, татко му беше пуковник за логистика во армиската област овде. И тамо кај с него славевме на Нова година. Така, тоа беше едно друштво од сите бевме, како да кажам, сите бевме од Јосип Брос, главно бевме од 4-7, меѓуто и од неколку други класови. И тогаш важеше правило, не можеш да доеш на жур, на роден ден, на Нова година, ако не си пар со женска, ако не доеш со женска, не можеш да доеш не можеш да влезеш во дискотека, во турист, во Бристол, во Мусандра, ако не си пар. Сега кој ти кажеш пар, двојка, љубовна двојка, многу различно почна да се разбираат работите, особено кога овие почна да протежираат еднополови врски. Најубавата Нова година што сум ја славел јас лично, може би е подобар збор, највпечатливата, најекстравагантната, е таа на преминот од едниот во другиот милениум, кога се влегуваше во 2000-та година, значи кога заврши едниот цел милениум, 1000 години, и почна броењето на следните 1000. Таа Нова година ја славев на брод на крстарење по Карибите. Имено Дизниленд, како фирма, како групација, како оставштина на Волт Дизни, меѓу другите има забавни паркови секаде, нели има во Токио, во Париз, нормално најстариот во Калифорнија, во близина на Лос Анџелес, и оној најголемиот во близина на Орландо, на Флорида. Меѓутоа имаат и два брода. Едниот се вика Wonder, едниот се вика Magic. Бродови со 12 палуби, со околу 3.500 гости сместуваат во еден момент, и имаше тура која предвидуваше да се оди 4 дена на брод и 3 дена на копно, 7 дена за новогодишните, за божични, нивните на божични и новогодишните, севкупните новогодишни празници. Јас отидов со фамилијата. Имав тогаш деца кои беа на возраст таква баш да им е за Дизниленд стасани. Значи, едното дете 9 години, едното дете 11, така да идеално за да се дружат со сите можни ликови на Волт Дизни. Од Кейп Канаверал излегуваше бродот, одеше до едно приватно острово на Дизни, Кастауеј, и одеше до Насау, на Бахами. И самата новогодишна вечер, инаку бродот Wonder беше поновиот од оваа флота со два брода, и прва фамилија од Македонија што воопшто се укрцела на тој брод беше мојата фамилија, беше 4-членото Неделковски семејство. Со тоа што и на едниот и на другиот брод имаше македонци кои работеа, баш се сеќавам, еден открива Паланка, двајца од Скопје и така, на разни делови, некој на фотографија, некој келнер, некоја собарка и така. Самата новогодишна вечер беше на сред океан, темен океанот. Двата брода се приближија еден кон друг, колку можат да придат приближени, сигурно да кажеме, на една безбедна оддалеченост од 400, 500, 600 метри. Осветлени преубаво, меѓутоа бидејќи се позади нив е темно, небо, море, само два брода како лампиони
стојат во сред океан и се свртени, се практично бочно еден кон друг. И се околу е темно, бидејќи они се пресветли, се е темно. Точно за Нова година, меѓу нив два, да ти имало мал, темно офарбан, за да не се разликува од морето, за да не го приметиме ние кои сме по палубите, нели тоа е забава, пиење, јадење и така натаму, веселење, играње. А тој брод доаѓа таков темен и точно на Нова година од него почнува fireworks, ватромет. И практично од морето, од ништо, од темнина, на сите страни има огномет, преубав, преголем и најголемиот огномет кој јас сум го видел. Сум видел многу огномети, бидејќи сум гледал огномети и на олимписки игри, и на светски првенства у фудбал, и во Скопје овдека. Меѓутоа поголем огномет и повпечатлив, бидејќи од морето излага не се видел. И така ја го испратив стариот милениум и го дочекав новиот милениум некаде во средина на Атлантикот, меѓу два брода, и во средина мало бродче, иако тоа мало е сепак голем брод, од кој одеше огнометот. Тоа ми е секако највпечатливиот дел од моите прослави на новите години, кои се движеле од детски прослави, од тинејџерски прослави, преку вакви прослави сум славел. Сега се сеќам на една Нова година во Париз, кафаната Париз, на Васе Урдин, не потоа што беше тоа ни Змија, ни магаре Рим Париз, а потоа ништо, него Париз, стариот, култниот Париз, кој веќе го нема. А сум славел Нова година два пати и на фармата меѓу козите, па ќе си заспиеш вечерта, кучињата лаат, козите се окозуваат, ќумбенцето гори, идилата постои. Ако ти е убаво, секаде може да ти е убаво. И на елитен, супер скап брод, во елитно друштво за прослава на новата година, и во мал куп од луѓе, главно луѓе кои се бават со стока и кои чуваат стока, значи козарите и животинките околу нив, и ти заедно со нив. Ако знаеш да ти е убаво, секаде ќе ти е убаво. Вака човек која гледа од перспектива од многу децении, имам една цела архива од фотографии од мојата фамилија. Од татко ми беше подоста активен, познат човек во Македонија, во тогашната Југославија и така натаму. И сега имам фотографии, па гледам нешто, нели човек се подсетува како било, шо било, малку така е сетен. И она што како ќе следиш од дистанца од 50 години, 60 години, практично гледаш како се развил светот, каква е разлика. Да кажеме за Нова година, примерно јас кога сум имал 6 години или 7 години. За целата Нова година постои една фотографија. Мајка ми, татко ми, јас, брат ми, дедо ми Стојан, баба ми Перса. Во нашиот стан. Дедо ми и баба ми дошле пред Нова година, прик вечерта да не посетат, да донесат подарок, паричка за внуците и така. И една фотка. Цела фамилија, една фотка. Ја мислам дека не постои компјутер на светот, а и мал космосот и звездите во космосот, што можат да се споредат со бројката на фотографии што ќе биде направена за Нова година во целиот свет. Не мора во целиот свет. Еве да кажеме само во Скопје. Или само во Европа. Што ќе бидат фотографии направени, меѓутоа со новата технологија, односно со телефони. Во моментов кога некоја така тинејџерка шмизла влегува во тоалет, па има 40 фотографии. Влегувам, излегувам, седнувам на шолја, станувам, мијам зуби, се шминкам и така натаму. А можеме да замислиме за Нова година. Селфи фотки и фотки меѓу се, дај сликај ме ти, сликај на нас, ја да сум ти да си. Со броеви ќе има како што има звезди на небото. И тоа е новото време. Своевремено, од свадба, една фотографија, од крштевка ни една, може би една.
od nekoje letuvanje jedna, dve. Eto, od Nova godina bi vela jedna. Сега, samo što čekaš autobus, imaš 50. Se kačiv se s njim na fotilu. Koja je ta razlika? A za ne toliko mnogo godine, za polovina veka. Ne, to toliko ne se, to je iljadnici, milenijumi godini. Razlika, odnosno pad tehnološki od običan crno-bel aparat su ona lenta što se namotova posle sekuje škljocenje, pa potom bi neki imaš da kažeme samo 12 fotografije ili samo 24, pa štediš, ne sekoga klikaš, čekaj, stoj, nema ova se briši, ne se sviga, briši, nema briši, ta je jedna. Ne sam našminkana, me fatila lošo sonce to, mižam, ne se nasmeja, ova briši, nema briši, ta je dokument. Pa baškam to, a posle nose na fotograf, pa to i ga razviva, pa dojdete za 7 dana da si ih zemete slikite, pa ideš po 7 dana, pa toga si ustanovaš u stvari što si napravil pred 7 dana. Jedan opšt. Ili pak pred sekoj spomenik ili pred sekoj nešto u taka mesto, Ohrid na pristanište, ima 2-3 slikari, te slikat i posle odiš si ja kupuješ fotografijata. Koga se osovremenija, rabotite tamo 80-te godine, dođe slikari na svadbite, ke te slikat, pa dok traje svadbata, ke dođe ti gi šitno slikite. A imaše i taka, imaš i Polaroid, zemeš fotografsko aparatče za jedno koristenje, ama to je u sovremeno vreme. To je pred 6, 7, 8, 9 godine, 10 godine, sve vijek i tijegi nema. Inako ja imam doma jedan aparat, onako baš germanski jedan, onaj što se izvlekuva, kako nas pužva se izvlekuva ta sočivot. Ne možem da objasnim, pa se zatvara kako jedna kaseta. Sve na sve vreme to se smeni, može da zamislam, sada da zamislim, utre od 8 popladne, od 8 na večer, do 5 sabajle na svetu koliko fotografija ima. Da li može toj broj bilo koji kompjuter na svetu da gi zna? Ne verujem. Ne postoji takva tehnologija što može to da go presmeta. I svega za nas ostanova jedna godina koja vo Makedonije, vo svetoce, ne samo Makedonija, nas nije se gleda Makedonija, ti si je naša, tukaj nas ne boli, ne li? I to i vo svetote isključitelno беше krizna, teška, nasilna, so mnogo ľudia koji gi zagubila svojite životi, svojite najmili, svojite domovi, svojite idnini, svojite karijeri, semejstva. Za žal takva jedna godina je za nas i nije sakali ili neki ili ne možeme ništo poveći da storime od sve to ti ostanuva samo še jedan den do istek od neizin, iako realno ako se pogledne i novata godina vaka realno ne su želbi, kako što ja kaže Dejan Lilić i ja imam takve želbi, među to realnost deka i slednata godina će biti isključitelno teška. Za žal sve to te vlezen vo takva faza kada što sudirot na interesite, na državite, na sistemite, na religijite i pred sebi rekao na korporacijite je takov da strada običniot mal regularen najzastapen čovek, najzastepena jedinka vo ramkite na lugjeto, na planetova. Bez razlika da li se žive vo Južna Amerika, vo Afrika, vo Australija, Nov Zeland, Azija, Evropa, Severna Amerika, Kanada, bez razlika kade. Ta rabota je takva da ne je isto kako što beše porano posmireno. Evo da kažeme najnoviji od primer, deka se otkažani proslavite na otvoreno vo Vijena zaradi možnost od teroristički napad. Vijena je grad na muzika, na koncerti, na opera, na valceri, na Chopin, na Sinjot, na Plavio Dunav. Ja lično ne znam da li
sevkupno vo svoj život 4-5 pati sam propuštila da ne gledam vijenski od koncert. Bez razlika da li porano bil bez razlika so koji sega je, mislim da li ova godina će je Zubin Mehta ili koji će je dirigent. Bez razlika so koji dirigenti nastapu, ali ne sam go propuštao, zato što je sekoga što je jedna radost, pa cvekinjata što dođete od Italije, što se mjestati, tako na to. Taka jedna proslava na mir, na duh, na umetnost, na fini misli, na ubavi misli, na radost, na ubava muzika i tako na tomu. Сега сметам дека во Виена ќе се одржи виенскиот концерт, меѓутоа ништо надвор тамо на Штефан Плац или било каде, ако сте биле во Виена, ќе се случува заради опасност од тероризам. Веројатно таквите алерти, таквите предупредувања ќе бидат и за другите големи градови. А јас ги памтам низ својот живот големите градови кога сум бил во нив во предновогодишно или предбожично руво, весели, накитени, дотерани со многу народ, со многу деца на улица. Сега сето тоа станува некако минато. Интересно е ако човек се наврати малку наназад пред, да кажеме, 15 години или 20 години, филмовите што сме ги гледале, филмовите за блиската иднина, за судирите на корпорациите, за судирите на вештачката интелигенција со хуманата интелигенција, на сиви зони, на отворени затвори, нели? Така на гетоизирани делови од светот, некако полека таа визија на тие режисери и сценаристи кои во основа се уметници, писатели, визионери, гледаат понапред од сите нас, таа полека се остварува. Тешка беше 2015-та, не верувам дека 2016-та по било што ќе биде полесна. Пази да не е и потешка, и тоа драстично потешка. И така, радиски завршува годината на Миленко Неделковски, радио шоу и на водителот на истата емисија со истото име. Ке се слушаме и во следната година. Година во која ви посакувам пред се здравје. Физиолошко, ама и ментално. Бидејќи без здравје, секој од нас е никој и ништо. Сите пари на светот да ги имате, здравје ако немате, не помага. После здравје ви посакувам хармонија, љубов, среќа во семејството. Не мора и да е семејство на крајот на грешата, во најблиските ваши. И разбирачка меѓу вас. Посакувам она што тешко ќе биде, а тоа е да има мир во светот. Посакувам Македонија да ги издржи оваа турбуленции и во неколкуте следни години да стане она што секога заслужувала, а тоа е да стане цела, да стане севкупна. Нека ви е среќна новата година. Имајте убави новогодишни и божични празници, а ние сите се слушаме на 6 јануари, денот кога е мојата следна емисија, односно првата емисија во новата година и денот кога ми е мене роден ден. До слушање од мене и од целиот комплетниот екипаж на радио Слободна Македонија. До слушање до следната година. Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Миленко Неделковски, попладневно радио шоу започнува. Houston, we have a problem.